주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야! 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 작은 일에 큰 기쁨을 느끼게 하시는도다. 내가 지쳐 무력할 때 주님 내게 힘이 되시고 아름다운 하늘나라 내 맘에 주시는도다. 우리에게 축복하신 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고
감사함의 기쁨을 감사함의 평안을 강구함의 하나님 알도록 하셨네. 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 강구함의 하나님 알도록 하셨네.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Oh, Jesus, Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. We call you worthy, Jesus. So worthy. We call you so my everything. We sing Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your
You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand, and suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you.
is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you. None like you. 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 11월 12일 우리 하나님 말씀 또 함께 살펴가도록 하겠습니다. 이제 오늘 열왕기의 이제 7번째 시간이고요. 오늘은 호세아서 1장에서 3장. 한 영혼도 포기할 수 없다. 한 영혼도 포기할 수 없다. 자, 이런 제목으로 계속 역사적인 흐름을 살펴가도록 하겠습니다. 오늘도 본문에 해당되는 호세아 1장 1절에서 5절까지 본문을 봉독해 드리겠습니다. 주님께서 부에리의 아들 호세아에게 주신 말씀이다. 때는 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 왕이 이어서 유다를 다스리고 요아스의 아들 여로보암 왕이 이스라엘을 다스리던 때이다. 주님께서 처음으로 호세아를 시켜 이스라엘 사람들에게 말씀하실 때에 주님께서는 호세아에게 다음과 같이 말씀하셨다. 너는 가서 음란한 여인과 결혼하여 음란한 자식들을 낳아라. 이 나라가 주를 버리고 떠나서 음란하게 살고 있기 때문이다. 호세아가 가서 디블라임의 딸 고멜과 결혼하였다. 고멜이 임신하여 호세아의 아들을 낳았다. 주님께서 호세아에게 말씀하셨다. 그의 이름을 이스르엘이라고 하여라. 이제 곧 내가 예후의 집을 심판하겠다. 그가 이스라엘에서 살육한 죄를 물어서 이스라엘 왕조를 없애겠다. 또 그날에 내가 이스라엘 평원에서 이스라엘의 활을 꺾겠다. 아멘. 예, 오늘은 이제 우리가 호세아서를 살피게 됩니다.
항상 우리가 어느 성경을 살피든 그 책이 지금 언제 어디서 누가 왜 적었는지를 알아야 된다 그랬죠. 그래서 먼저 우리가 큰 숲을 보고 나무를 봐야 하는 이 원칙을 따라가야 우리가 온전히 성경을 바르게 이해할 수 있기 때문입니다. 그러니까 성경은 창세 이후로 계속되는 하나님과 그 백성들의 그 역사를 적어가고 있기 때문에 특히 그 책이 그 역사 중에 어디쯤에 일어난 일이고 이게 왜 이런 일이 일어났는가라는 걸 알아야 그래야 바르게 이해할 수 있는 거죠. 자, 그런데 여러 성경에는 그렇게 이제 누가 저자고 왜 이런 책을 적었는지 그걸 밝히지 않는 책들이 많이 있는 거예요. 그래서 바르게 해석하는 일에 있어서 우리가 좀 어려운 부분들이 있는데 오늘 호세아서 같은 경우는 본문 자체가 정확하게 언제 누가 적었는지를 밝히고 있습니다. 자, 그래서 우리가 호세아의 서론적인 이 부분을 본문을 통해 우리가 좀 확인해 가보면 1장 1절 우시야와 요담과 아하스와 히스기야가 이어 유다 왕으로 다스리고 북이스라엘에서는 요아스의 아들 여로보암 왕이 된 시대에 부에리의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라 이렇게 말합니다. 그러니까 호세아가 활동하던 시기는 정확히 유다 왕들로는 이제 우시야, 요담, 아하스, 히스기야 이렇게 점점점 이어져가는 그런 이 왕들의 시대였고 그리고 이제 북이스라엘이 이제 결국은 패망의 시기까지 호세아가 활동한 것으로 볼 수 있습니다. 근데 북이스라엘로는 이제 여로보암 2세가 계속 언급되고 있는데 지난주 살핀 선지자 아모스가 그 동시대에 앞서서 그렇게 활약을 했고 이제 거기에 유다 땅 남쪽에서는 이사야, 미가 같은 선지자도 이제 다 비슷한 시기에 그렇게 활동을 하게 되는 걸 우리가 볼 수 있습니다. 그러니까 이사야, 미가는 남쪽 왕국에서 외쳤던 선지자고 호세아, 아모스는 북왕국에서 외쳤던 선지자죠. 그래서 호세아 선지자 같은 경우는 북이스라엘 마지막 왕 호세아와 다른 인물이라는 거 잊지 마십시오. 이름이 같은 게 중복이 많이 돼서 여러분들 이런 부분들은 잘 분별할 수 있어야 됩니다. 그래서 여로보암 2세는 그 예후 왕조에 속한 사람이었죠. 예후, 여호아스, 요아스 그리고 이제 여로보암 2세. 마지막 이 예후 왕조의 마지막 왕후 스가랴 이렇게 이 왕조 속의 네 번째 왕. 그랬는데 이 사람이 이제 솔로몬 이후로 보자면 최고의 전성기를 만들었던 그런 왕이었다 그랬습니다. 자, 구약에는 이제 여러 선지자들이 이제 등장을 하는데 선지자들이 이제 등장 목적은 뭐라고 그랬죠? 하나님과 약속이 잘 지켜질 때가 아니라 불순종의 수준이 도를 넘어서 이제 멸망으로 넘어가는 지경에 이를 때 거의 패망에 이를 때 선지자를 보내시기 때문에 선지자들은 여러 사람이지만 사실 보면 외침은 한 가지, 한 목적을 가지고 옵니다. 그러니까 불순종의 길이 멸망의 길이다라는 걸 알리고 하나님의 사랑으로 그 약속으로 돌아오게 하기 위한 거죠. 자, 그런데 그 각 선지자들이 그 위기를 알리는 방법은 이제 조금씩 다릅니다. 그러니까 지난주 살폈던 아모스 선지자 같은 경우는 하나님의 공의를 중심으로 이제 심판에 대해 강하게 경고하고 외쳤다고 하면 반면에 이제 호세아, 이번에 살핀 호세아 선지자 같은 경우는 자신의 삶에서 자기의 부끄럽고 감추고 싶은 이야기들까지 들춰내면서 하나님이 어떤 마음을 가지고 계셨는지 그래서 그 하나님의 마음을 알자 여호와가 왜 이러시는지 우리가 그 깊은 진심을 알아야 된다. 그렇게 이제 전하고 있죠. 자, 그래서 일반적으로 이제 아모스 같은 경우 정의의 선지자다. 그렇게 이제 보통 부른다면 호세아 같은 경우는 사랑의 선지자다. 뭐 이런 식으로 부르기도 합니다. 그러니까 성경을 좀 관심 있게 읽어가다 보면 하나님께서 무서운 심판으로 이 경고하시다가도 또 금세 보면 사랑으로 다시 이게 보듬고 다시 세우겠다 하는 식으로. 그러니까 한마디로 말하면 이랬다 저랬다 하는 딜레마 같은 걸 우리가 자주 보게 됩니다. 그러니까 보냄을 받은 각 선지자들의 외침마다 하나님의 무서운 심판을 이야기하는데 그러나 또 항상 보면 다시 회복될 것을 말씀하시죠. 일단 이런 행동들을 보면 부모님들이 자식을 대할 때 나타나는 그런 행동인 걸 볼 수 있습니다. 그러니까 바른 교육을 위해 부모는 아주 단호해야 하는 그런 때가 있어요. 그런 태도를 가지고 있어야 되는데 그래도 우리 아이들이 만나는 그런 어려운 현실 속에 있는 그 현장을 이해해주고 싶은 그런 마음이 공존하죠. 그래서 자녀들이 볼 때는 부모님이 뭐 이랬다 저랬다 하는 것처럼 그래서 보이는 거예요. 부모님이 우유부단해서가 아니라 정말 바른 그 길들을 알고 그러나 사랑이라는 마음이 있기에 이게 혼란스러운 그런 모습인 거죠. 부모의 마음이 그렇습니다. 자, 그러니까
우리가 성경을 볼 때 하나님의 이 왔다 갔다 하는 마음의 원인도 어디에 있다라는 거예요. 바로 하나님께서 우리를 그렇게 자녀로 보시기 때문이다라는 걸 우리가 알 수 있는 겁니다. 사실 뭐 하나님이 그 능력이 하나님이시니 선지자 같은 거 보내지 말고 아예 전능하신 능력으로 그냥 다 확 광제적으로 뭐 이래저래 당신이 원하는 대로 만들어 버리면 되는데 왜 그러지 않을까? 뭐 늘 우리가 자주 얘기하는 거죠. 왜 그러냐면 하나님은 사람들을 마음대로 조작하거나 억지로 끌고 다니는 그런 분이 아니라는 거예요. 인간 각자에게 주신 하나님이 창조하시며 주셨던 그들의 자유의지를 통해서 인간 스스로 행할 수 있도록 그렇게 창조하셨기 때문입니다. 자, 그러니까 하나님께서는 우리를 당신의 어떤 소유물, 내가 만들었으니까 내 재산 이렇게 보는 게 아니라 한 생명, 온전하고 완전한 인격체, 마치 당신이 그렇게 존중받듯 그런 어떤 존중받을 하나의 그런 인격체로 보신다라는 거예요. 요즘 이 뉴스를 보면 무슨 재정적인 문제가 생기거나 뭐 부부 관계가 꼬이거나 그럴 때 자신의 어린 자녀들을 먼저 죽이고 자신들도 죽는 이런 어떤 그 일들이 벌어지는 걸 우리가 종종 뉴스를 통해 보는데, 이건요 부모가 그 자녀들을 너무 걱정하고 불쌍히 여기고 소중히 여겨서 하는 행동이 아닙니다. 아이를 자신의 소유물이라고 생각을 하기 때문에, 하나님이 주신 이 맡겨진 사명을 알지 못하기 때문에 하나님의 창조의 원리와 너무도 동떨어진 죄악된 행동, 살인을 하는 거죠. 여러분, 하나님은 당신이 그렇게 우리를 창조하셨기 때문에, 그런 피조물이기 때문에 당신의 생각대로 이렇게 죽이고 살리고 그런 분이 아니라는 거예요. 그렇게 우리를 대하시지 않는다라는 거예요. 자, 이렇게 우리를 생각하신 하나님께서 어떻게 우리와 그럼 함께 일하실까 한번 생각을 해보세요. 하나님의 원칙은 분명하고 우리를 딱 바라보시는 그 마음이 어떠하시다면 과연 우리에게 어떻게 사역을 해가실까? 자, 그래서 요즘 성령 운동을 운운하면서 이렇게 오해를 일으키는 게 뭐냐면, 마치 성령이 임하시면 그 한 사람의 의지와 상관없이 어떤 강권적인 힘으로 막 그 사람이 변신되고 바뀔 것처럼 이렇게 그렇게 생각하는 거죠. 지금 우리가 아는 이 삼위일체 하나님, 성부 하나님은 한 생명의 인권과 자유의지와 그 존재 자체를 굉장히 소중히 여기시고, 그래서 하나님이 주신 자유의지를 가지고 그 사람 스스로 행해서 우리 하나님과 함께 하기를 원하시는데, 그런 원칙을 가지고 사역을 하시는데, 성령 하나님께서는 느닷없이 강제적으로 사람의 자유의지와 상관없는 힘을 휘두르고 사람을 끌고 다닐까? 아니라는 거죠. 여러분, 삼위일체 하나님은 인간을 억지로 통제하지 않으십니다. 그래서 성령 하나님께서도 인간의 선택과 결정에 있어서 스스로 선택할 자유를 우리에게 주시지, 절대로 인간을 그냥 시키는 대로 일하는 기계처럼 이끌어가지 않는다는 거예요. 하나님이 주신 자유의지를 가지고 인간 스스로 선택할 것을 선택하고 행동할 수 있는 그런 자유, 그런 힘을 주시는 거예요. 절대 우리 자유의지를 무디게 만들고 어떨 때는 이거 너 안 돼 이렇게 하지 않는다는. 그래서 성령 하나님을 오해하지 말고 하나님이 전해주신 이 말씀으로 우리가 더 하나님의 의도를 바르게 알아가야 된다는 거예요. 여러분, 하나님은 완전한 사랑의 하나님이십니다. 여러분, 그런데요, 그런 사랑이 있다고 해서 하나님의 공의, 하나님의 뜻을 무너뜨리고 죄를 대충 덮어두고 그냥 그래 뭐 좋은 게 좋은 거다 이런 식으로 행하시는 하나님은 아니십니다. 예수님의 십자가를 통해 우리는 분명하게 우리를 용서하시고자 하는 그 하나님의 최고의 사랑, 엄청난 사랑을 보죠. 그래서 많은 사람들이 그 복음에 열광하고 감사하고 흥분하지만, 그러나 그 예수님의 십자가를 잘 본다면 그 십자가를 통해서 우리가 알 수 있는 또 하나 중요한 핵심은 뭡니까? 핵심적 진리는 하나님께서는 고통스러운 핏값을 대신해서라도 죄를 절대로 용납하지 않으신다는 거죠. 죄의 대가는 죽음이다라는 겁니다. 반드시 이 죄를 척결하겠다. 그게 하나님의 공이고 그 하나님의 단호함이죠. 그게 십자가 안에도 있다라는 거예요. 그래서 하나님은 사랑이라는 명목하에 죄를 대충 덮어두고 죄와 타협하시는 그런 분이 아니십니다. 그래서 죄를 고집하며 살아가는 그의 백성들에게 하나님의 말씀, 하나님의 마음, 하나님의 가슴을 품은 선지자, 그러니까 하나님의 뜻을 전할 사람들을, 그 하나님의 마음을 품은 자들, 그게 성도가 될 수 있고, 그게 나시린이고, 그게 사사고 선지자고, 이런 자들을 보내시는 거죠. 자, 그런데 그럼에도 불구하고 이 백성들이 끝까지 돌아오지 않으니까
이 세상과 사람을 다 파괴해버리고 파멸시켜버리고 다 그냥 끝 하고 이렇게 끝장내는 게 아니라 당신이 우리가 역사를 통해 하는 당신 스스로 이 땅에 오셔서 그 골고다 십자가 고통의 길을 걸으시더라는 거예요. 당신의 목숨을 대신 죄의 대가로 주심으로써 그의 공의를 완성하시더라는 거죠. 왜 그렇습니까? 그의 백성들, 나의 이 한 목숨, 여러분의 그 목숨을 너무도 소중히 여기는 사랑의 하나님이시기 때문에 그러는 거죠. 그래서 십자가는 단지 죄의 때를 털어내는, 닦아내는 비누 같은 게 아닙니다. 십자가는 하나님의 그 귀한 사랑을 통한 공의가 완성되고 그것이 이루어지는 곳이죠. 하나님이 어떤 마음을 가지고 계신가를 분명하게 보여주시는 것이 바로 십자가입니다. 하나님의 전능한 능력을 통해 다 쓸어버리고 새로운 세계를 창조해내는 게 아니라 구질구질하게 선지자를 보내셔서라도 울며불며 돌아오게 외치고 안타까워하시는 그 하나님의 사랑을 우리가 대충 살아도 언젠가 천국에 갈 보험에 드는 것처럼 그렇게 착각해서는 안 된다는 거죠. 그래서 우리가 선지서들을 읽을 때 바로 이 선지자들의 이 외침을 통해 이런 하나님의 공의와 사랑에 대한 이 안목을 가지고 읽어야 선지자들을 통해 안타깝게 외치는 뭔가 왔다 갔다 하는 것 같지만 그 하나님의 진정한 그 중심을 우리가 읽을 수 있는 거죠. 오늘 우리가 살피는 호세아서를 읽어나갈 때 이런 안목을 가지고 이 호세아 선지자를 통해 외치는 그 한마디 한마디 속에 담긴 하나님의 그 안타까운 마음을 우리가 만날 수 있기를 바랍니다. 자, 호세아가 부름을 받은 이 사명, 그가 부름을 받았던 이유는 좀 독특했는데요. 그것을 이루어가는 일은 어떻게 얘기를 하냐면 계속 바람을 피우는 그 음란한 여자를 만나라. 그래서 그와 결혼하고 아이를 낳으라는 거였어요. 1장 2절에 보면 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳아라. 이게 왜 그랬냐면 바로 나오죠. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란하기 때문이다. 그러니까 그 이유는 뭐라고요? 지금 택한 백성들이 하나님과의 언약을 잊고 욕심대로 자기 생각대로 살면서 멸망을 향해 가니까 그렇게 선지자들을 보내고 돌아오라고 외치는데도 끝까지 고집을 부리면서 자기 욕심대로 살아가는 이 이스라엘 백성들, 그러니까 약속의 백성들의 이 현실을 스스로 정확하게 보게 하기 위해서 이런 일을 행하시는 거죠. 호세아 선지자를 향한 이 명령에 대해서 사람들이 야 이게 말이 되냐, 이게 실제적인 일일 수 있냐, 아닐 것이다. 또 어떤 사람은 실제적인 일이다. 그래서 어떤 학자들은 고집스러운 이스라엘의 그런 상태를 알리기 위한 비유의 그런 말씀일 것이다. 그렇게 얘기를 합니다. 이게 실제적인 일이라고 할 때 여러분 성경 말씀은 분명히 하나님의 말씀이지만 어떤 말씀은 뭐라는 거예요? 보편적으로 모두에게 적용해야 되는 그런 말씀도 있지만 또는 지금 이것처럼 특별한 때 특별한 사람에게만 적용되는 말씀도 있다라는 걸 우리가 기억을 해야 돼요. 그러니까 보편적인 말씀이라는 건 뭡니까? 어느 시대, 어느 상황, 누가 듣더라도 언제 어디서 누가 들어도 그대로 그 말씀대로 적용하고 순종해야 되는 말씀이 분명히 성경에 있는가 하면 반면에 특수한 말씀들이 있다라는 거죠. 그 시대 그 역사 속에 이례적인 어떤 그런 하나님의 명령, 그 시대 어떤 그 사람 한 사람에게만 하셨던 그런 명령들이 있다라는 겁니다. 예를 들면 지금 우리가 보는 이 호세아에게 하신 이런 말씀이죠. 음란한 아내를 취해라. 음란한 자식을 낳아라. 또 뿐만이 아니라 예수님의 그 사명도 그런 거예요. 그 십자가에 죽으시는 그 사명도 오직 그 예수님 한 분에게만 주어진 그런 사명이었던 거죠. 그러니까 이런 말씀은 분명히 성경에 있지만 호세아 한 사람에게 한 말이지. 그 시대 그 사람에게 주어진 특별한 사명이었지 우리 모두가 이렇게 살아라 그런 건 아니라는 거예요. 그런데 어떤 사람들은 성경을 볼 때 성경의 역사를 따라 이렇게 이해해가고 그 상황을 보고 하나님의 뜻을 의도를 알아야 되는데 그렇지 않고 그냥 성경을 아무 곳이나 쭉 펴가지고 그렇게 읽고 이게 오늘 하나님이 나에게 주신 말씀이다 이렇게 하는 경우가 있습니다. 그러니까 성경을 제대로 보는 방법을 모르니까 마치 그 안에 뭐가 무슨 점치듯이 이런 게 있다라는 거죠. 근데 생각해보세요. 그런 사람이 어느 날 정말 그런 방법으로 큐티하겠다고 성경을 쫙 폈는데 마침 오늘 이 본문 너는 가서 음란한 아내를 취하여 음란한 자식을 낳아라 이런 말씀이 나오면 얼마나 당황스럽겠습니까? 그럼 다시 덮었다가 이건 아니고 하고 다시 다 폈는데 이번에는 요한복음 13장 27절의 말씀이 딱 나왔어요. 뭐라고 나왔냐면 예수님께서 네가 할 일을 어서 해라.
이런 식의 구절이 나왔어요. 그럼 이거 어떻게 되는 겁니까? 이것처럼 여러분, 그래서 성경은 절대로 이렇게 점치듯이 봐서는 안 돼요. 그러니까 어떤 말씀이든지 간에 언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜 이렇게 말할 수밖에 없었는가, 이걸 먼저 분별하고 역사적인 흐름이 어떤 상태인지를 우리 파악을 하고, 또한 이 말씀이 보편적인 말씀인지 아니면 이 말씀 속에 어떤 특별한 상황과 특별한 때를 향한 특수한 말씀인지 이걸 잘 살펴가면서 분별하면서 읽어가야 돼요. 그렇지 않으면 성경에 말씀하고 있지만, 성경에 분명히 기록되어 있지만 우리는 엉뚱한 일을 하고 죄악된 삶을 살아갈 수도 있는 거예요. 어떤 이 근래에도 그런 사람들이 있었었죠. 미국에서든 어디서든 열심히 믿겠다고 하는 사람이 말씀 그대로 그냥 그 글자 그대로 믿다가 독사굴에 뭐 손을 넣어도 죽지 않고 이런 얘기 있고 그냥 넣었다가 그렇게 죽는 사람들 얘기 얼마나 많습니까? 자, 그러니까 호세아를 향한 이 명령이 실제적이든 또 비유를 위한 것이든 분명한 건 뭐예요? 이 열방 속에서 하나님의 거룩한 제사장 나라로 빛을 발해야 되는 약속된 백성들이 지금 계속해서 고집스럽게 어두운 죄에 빠져 살아가면서 욕심 따라가면서 하나님의 이 애타는 마음, 부르시는 이 음성을 무시하고 멸시하고 외면하고 있는 그 현실을 정확하게 지금 보여주기 위한 이 말씀의 전개다라는 걸 알 수 있는 겁니다. 그러니까 하나님께서 지금 얼마나 가슴이 답답했으면 이렇게 해서라도 그 하나님의 진정한 그 마음을 알리려고 했겠습니까? 이제 이 호세아 선지자 이후 불과 그냥 50년 안에 이 나라가 망해가는 거잖아요. 자, 이런 게 지금 호세아서를 적게 된 어떤 배경들인 거죠. 그래서 이렇게 1장 초반부에 호세아를 기록한 시기와 호세아서를 기록한 시기와 기록자가 누구인지, 그러니까 언제 어디서 누가 왜 적고 있는지를 정확하게 좀 말해주고 있는데 이 부분들을 우리가 잘 분별하며 읽어갈 수 있기를 바랍니다. 자, 그래서 호세아서의 이제 전체적인 내용을 14장으로 되어 있는데 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 1장에서 3장까지는 호세아의 그 결혼을 통해서 음란한 아내와 또 신실한 남편, 이런 이 상반적인 모습을 보여주는 거죠. 개인의 결혼 관계를 예로 들어서 이스라엘과 하나님의 관계를 생각하게 하는 겁니다. 그리고 4장에서 마지막 14장까지는 좀 더 구체적으로 계속 하나님과의 약속을 외면하고 우상숭배로 바람을 피우는 음란한 이스라엘 백성과 그럼에도 불구하고 애타는 마음으로 그들에게 돌아오라고 외치시는 신실한 하나님의 모습을 그려주고 있죠. 그러니까 지금까지 여러분들이 역사를 따라 우리가 쭉 살펴왔기 때문에 이 호세아서를 이렇게 읽을 때 호세아를 통한 이 이야기 속에 완전히 지금 하나님과 이스라엘의 관계가 너무 정확하게 묘사되고 있다라는 걸 아마 분명히 알 수 있을 거예요. 지금까지 꾸준히 살펴왔던 분들은. 그래서 지금 나라가 이런 지경에 이른 이유에 대해서 호세아 선지자가 그래서 분명히 말하는 그 중심은 뭡니까? 이 백성들이 지금 하나님의 진심을 몰라서 그렇다라는 거예요. 그러니까 하나님을 모른다는 것은 뭐예요? 첫째, 하나님이 계시해 주신 그 하나님을 모르고 자기가 원하는 우상을 만드는 것과 둘째, 하나님을 안다고는 하지만 하나님의 진심을 모른다는 것을 말하는 거죠. 그러니까 북이스라엘은 처음 나라가 시작할 때부터 하나님을 금송아지 우상으로 바꿔버렸죠. 믿음의 삶을 시작하는 그 처음부터 하나님이 누구신지 말씀을 통해 바르게 알아가는 게 아니라 자기가 생각하는 하나님의 형상, 내가 원하는 하나님 우상을 만들어 놓으니까 이제 모든 게 잘못되어 갔다라는 거예요. 처음부터 방향이 잘못 잡히니까 열심을 내면 낼수록 하나님과 더더욱 멀어지고 부패해져 가고 있었다라는 거죠. 여러분, 오늘날도요, 이 교회를 다닌다고 하는 이 얼마나 많은 사람들이 하나님을 자기 생각대로 처음부터 그렇게 각색하고 그렇게 착각하고 있는지 모릅니다. 그러니까 성경이 말씀하고 있는 하나님과는 전혀 다른, 완전히 자기의 생각과 자기의 느낌과 자기의 감정이 원하는 그런 하나님, 그 우상을 만들어 놓고 그걸 하나님이라고 지금 그렇게 믿고 있는 거죠. 그러니까 교회는 굉장히 북적이는 것 같은데 하나님이 보실 땐 너무너무 답답한 거죠. 나중에 이사야 선지자 얘기가 나오지만 그래서 이사야 선지자 얘기를 보면 거기서 하나님이 속 터지는 얘기를 하는 1장에서 우리가 분명히 볼 수 있을 거예요. 그래서 우리가 믿음을 가질 때 가장 먼저 해야 될 일이 뭐냐? 내가 만들고 상상하는 내 생각대로 움직이는 꼭두각시 하나님을 만드는 게 아니고 그런 잘못된 착각들을 다 깨버리고 뭘 통해? 성경을 통해, 역사를 통해 말씀하시는 그 하나님, 계시를 통해 말씀해 주신 그 하나님이 누군가를 우리가 먼저 바르게 하는 일이 굉장히 중요한 거예요. 이걸 우리는 거듭남이라고 그러는 거예요.
그러니까 하나님을 정말 성경대로 제대로 알면, 거듭나면 분명히 변화되고 달라져야 돼요. 근데 교회를 오래 다니면서 그래서 마치 아는 것 같은데 처음부터 이게 어설피 알았던가, 또는 사실상 잘 모르고 자기가 생각하는 하나님을 상상하고 있기 때문에 교회를 오래 다녀도 이게 달라지질 않는 거예요. 세상과 너무 비슷한 거고. 그러니까 진정한 속사람의 변화가 없는 거죠. 그래서 우리가 하나님을 바르고 제대로 아는 것, 너무너무 중요한 겁니다. 그래서 성도들은 하나님의 말씀을 어떻게 해요? 창세기, 그러니까 창조의 역사로부터 계시록, 이 마지막 하나님의 약속의 그 순간까지 우리가 바르고 빠르게 살펴서, 그래서 하나님의 진정한 의도, 뜻이 무엇인가를 아는 것, 이게 정말 중요한 겁니다. 하나님을 바르게 아는 것이 바른 신앙으로 회복되는 유일한 길이라는 거예요. 그래서 우리 교회 같은 경우 말씀유학결단 우리 늘 하죠. 그 용지 마지막 5번 질문, 4번, 5번 질문은 늘 변하지 않아요. 4번은 우리의 가치에 대한 질문이고 5번은 하나님에 대한 질문인 거예요. 하나님을 알면 또 나를 바르게 알 수 있으니까. 그래야, 그렇게 하나님을 바르게 알아야 그게 성경이 바르게 보이고, 성경에 어떤 말씀을 들어도 그 말씀 속에 담긴 하나님의 진정한 뜻, 하나님의 진심을 우리가 만날 수 있는 겁니다. 그러니까 왜 이렇게 우리는 하나님에 대해서 왜곡된 시각을 가지고 있는가? 가지게 됐는가? 물론 첫째는 우리의 타락한 본성, 욕심, 이걸 가지고 있어서라는 게 어쩌면 가장 큰 이유이겠죠. 그러나 하나님은 그런 우리를 아시기 때문에 어떻게 하셨어요? 하나님이 누구신지를 바르게 알게 하는 하나님의 말씀을 기록해서 그의 택한 백성과 지도자들에게 맡긴 거예요. 그러니까 하나님을 왜곡하는 시각을 가지는 둘째 이유는 뭐예요? 분명히 하나님이 누구신지를 알 수 있도록 기록으로 뭘 주셨다면, 둘째 이유는 그 말씀을 맡은 지도자들, 성도들이 바르게 그 하나님을 어떻게 하는 거예요? 알지 않고, 배우지 않고, 알리지 않기 때문에 그 왜곡된 시각을 가지게 됐다라는 거죠. 그래서 4장에서는 하나님의 말씀을 백성들에게 가르치도록 명령을 받았던 사람들, 제사장들에게 바르게 너희가 가르치지 않고 너희가 오히려 백성들의 욕심을 부추기고 거기서 나오는 떡거물로 종교적인 배를 채우는 그런 삶을 살아가는 것을 내가 심판할 거다. 아주 강력하게 말씀하시죠. 요즘 교회를 다니는 신자들이 이렇게 죄에 물들어 방종하며 살아가는 그 원인, 그건 뭐예요? 그거는 물론 그 자신에게 주신 자유의지를 가지고 하나님 말씀대로가 아닌 지금 자기 욕심대로 선택한 결과라고 할 수 있지만, 지금 호세아 선지자를 통해서는 그 책임에 대해서 어떻게 말하는 거예요? 먼저 내가 제사장과 또 왕이나 장로가 같은, 그러니까 지도자들, 말씀을 맡은 자들에게 묻겠다라고 외치는 거죠. 교회와 강단에게 책임이 있다라는 거예요. 성경과 역사를 통해 그 강단과 교회를 통해 하나님을 바르게 알게 하고 그 하나님의 마음을 전달해 하는 사명을 맡았던 지도자들이 게을렀던, 어떤 이유로 타협을 했던, 결국 백성들로 하여금 자기 욕심대로 살아가는 그런 모습을 그냥 방치한, 그게 가장 큰 원인이다, 이렇게 지금 말을 하고 있는 거죠. 오늘날도 이 세상을 혼탁하게 하는 그런 사람들은 누굽니까? 시골에서 농사짓는 순수한 사람들이 아니죠. 다 보면 정치 권세 잡고 명예 얻으려고 큰 돈 얻고자 하는 그런 사람들, 소위 똑똑하다고 하는 가방끈 긴 사람들, 사회 지도자들이 만들어내는 그런 일들인 거죠. 욕심과 탐욕으로 인해 혼란에 빠지고 악의 다툼, 이전 투구에 빠지는 거예요. 저들의 욕심으로 인해 순진한 사람들이 이리 휘둘리고 저리 휘둘리고 그러고 있는 거죠. 사람들이 높은 교육을 받는 것, 높은 지위를 가지게 되는 것은 단지 자기의 연봉을 높이고 자기 집을 늘리고 좋은 차 가져라는 게 아니라 이 사회와 공동체에 대한 책임을 함께 짊어져라, 너희에게 맡긴다라는 하나님의 사명이다라는 거 여러분 절대 잊어서는 안 됩니다. 사람들은 타락한 본능을 따라 게으름과 욕심과 영혼의 실증에 빠질 수 있기 때문에 하나님의 말씀을 맡은 사람들이 게으름에서 일어나라, 욕심에 빠지지 마라, 하나님의 말씀대로 살지 않으면 영적인 혼수 상태에 빠지게 된다, 깨어나라고 바르게 외쳐야 되는 거죠. 그런데 그 말씀을 맡은 사람들이, 그 사명을 맡은 사람들이 그런 영적인 싸움들이 쉽지 않으니까 신자들의 귀를 만족하게 하고 느낌과 감정을 그들이 원하는 대로 그냥 채워주는 거예요. 그래 그렇게 살아라. 그리고 그 대가로 배를 채우려고 하는 그 죄를 범하고 있다라는 거죠. 오늘날 하나님의 마음을 전하고 말씀을 전하는 것이 최고의 사명이어야 하는 교회 속에서
사람들이 가장 싫어하는 게 뭡니까 지금? 말씀을 듣는 거예요. 어떤 모임을 가든 뭐 찬양을 뭐 하루 종일 하고 기도를 하루 종일 해도 말씀 듣는 거는 가장 짧습니다. 하나님이 주신 가장 중요한 이 사명을 제일 소홀히 여기는 거죠. 그래서 이런 분위기 속에 리더들도 말씀을 전하기보다 사람들이 원하는 것을 먼저 채워주려고 하는 그런 오류에 빠지는 거예요. 목사들이. 처음에는 그 이유가 다 전도의 방법이다. 이 사람들이 와서 말씀이 잘 들어가겠냐. 그러니까 이 사람들을 좀 이렇게 교회 문화에 어울리게 해야 된다. 어떤 마음을 여는 방법이다. 라고 하면서 시작을 하는데 나중에는 아예 안 해요. 나중에 가면 정말 이들이 시간을 들이고 집중해서 하나님 말씀 앞에 서냐. 그게 아니라는 거예요. 그냥 전부 그렇게 말씀 없이 우리끼리 좋은 종교단체를 만들어서 영 하나님의 진실과는 멀어진 하나님의 말씀대로 가고자 하면 어려워하는 그런 이상한 신자들을 만들어내고 있는 거죠. 그러니까 당장 느끼는 펠트 리드를 채워주려고 하다가 정말 진정으로 필요한 리얼 리드를 채워주지 못함으로 말미암아 결국에는 그 당시는 좋을지 몰라요. 펠트 리드가 채워질 때 우리는 환호할지 모르나 결국에는 침몰해가는 그런 상황이 되는 겁니다. 여러분, 성령의 사역이란 사람을 억지로 통제하고 제한하는 일이 아니라 인격적으로 하는 그런 사역이기 때문에 성령은 우리에게 강제적으로 말씀을 주입하지 않고 우리가 처한 여러 가지 삶의 상황과 환경들, 사건들을 통해서 우리 하나님의 진심을 깨닫게 하고 깨우치는 그런 일을 하십니다. 그래서 우리 삶 속에서 성령께서 깨닫게 해주시는 지혜를 가지고 우리 스스로 말씀으로 기꺼이 나아가서 하나님의 말씀을 우리가 더 듣고자 하고 그 말씀 앞에 나아가고자 하며 또한 그 들은 말씀을 근거로 이 세상에서 벌어지는 일들을 분별하고 비교하고 분석하고 그래서 구체적인 어떤 투두리스트를 실천하는 삶, 말씀의 가치가 내가 살아가는 곳에서 실천되는 빛을 비추는 그런 삶을 살려고 하지 않는 이상 말씀이 저절로 우리의 삶의 길이 되고 진리가 되고 목숨 걸고 따라가야 될 진정한 가치가 되질 않아요. 그냥 기도만 하면 그냥 그 길이 다 열리는 게 아니라는 거예요. 그래서 우리 교회 속에서 함께 사역하는 성도와 리더들은 이 하나님의 말씀을 바르게 가르치고 전달해야 되는 이런 귀중한 사명이 있다는 걸 잊어서는 안 돼요. 그저 느낌 속에 아무 생각 없이 모든 걸 텅텅 비워내라 하는 그런 다른 종교하고는 달라요. 우리는 고민해야 되고 생각해야 되고 그 하나님의 말씀 가운데 가까이 가다 보면 그 복잡했던 이 상황과 환경이 하나도 바뀌지 않으나 그러나 그 안에 길이 보이고 진리가 보이고 우리가 나아갈 사명이 보이게 되는 거죠. 여러분, 우리가 무슨 인기 연예인도 아니고 하나님의 사랑과 공의를 바르게 알게 해서 저들로 하여금 정말 하나님께 속한 백성임을 알게 해서 그들이 보내받은 빛과 소금으로 살아가게 하는 그런 사명을 해야 되는데 무슨 뭐 인기를 얻으려고 하는 것도 뭐 좋은 말을 해서 어떻게 하겠다는 겁니까? 우리는 그런 이런 남에게 잘 보이고 비유를 맞추는 그런 사람들이 아니고 하나님의 말씀을 그대로 전하는 사명자라는 걸 잊지 마십시오. 사람들의 본능이 게으르고 영적인 실증이 자꾸 빠질 수밖에 없고 거기에 지금 사탄이 자꾸 느낌 따라가라, 감정 따라가라, 필 따라가라 유혹하고 방해를 하기 때문에 사명 따라, 믿음 따라, 말씀 따라 살게 하는 그 일이 정말 쉽지 않게 느껴질 거예요. 그러나 우리가 말씀의 기준으로 돌아오게 하는 이 사명, 이 역할을 포기하는 순간 오늘 호세아 선지자를 통해 경고를 받고 있는 북이스라엘처럼 불과 짧은 시간 안에 40-50년 안에 멸망으로 떨어지고 만다라는 거죠. 실제로 그렇잖아요. 중고등부, 뭐 청년부 이럴 때 열심히 했던 사람들 여기 많을 거예요. 뭐 회장단이었다, 부장이었다. 근데 지금 작년이 되면 어떻게 돼요? 어른이 되니까 전부 불신자가 되어 있는 거예요. 세상화되는, 소돔과 고모라화되어 있는 게 얼마나 많습니까? 그리고 하나님께서 이 멸망의 이유를 이 제사장들과 지도자들이 바르게 가르치지 않은 그 게으름에서 찾듯이 이 시대의 멸망의 이유를 성도들의 게으름 속에서 찾는 그런 두렵고 안타까운 일들이 약간 우리 안에 그래서 계속 생기고 있는 거예요. 아무리 느낌이 좋아도 아무리 그래도 그렇지 지금 잠깐 좋다는 이것 때문에 그 마약을 즐길 수는 없는 거 아닙니까? 죽음으로 가는 마약, 지옥으로 가는 마약 이거를 택할 수는 없는 거예요. 비록
쉽지 않은 현실의 어려움을 느끼겠지만 여러분들이 말씀대로 바르게 살고자 하고 바르게 배우고자 하고 바르게 가르치고자 하는 그 노력들은요, 여러분 결코 그냥 땅에 떨어지지 않는다라고 하나님 우리에게 말씀하십니다. 고린전서 15장 18절 58절. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 지금 우리가 말하는 이 말씀의 가치를 따라가는 우리가 되자는 거죠. 이는 너희의 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 압니다. 그러니까 여러분들이 믿음으로 살기 위해 좀 거칠어 보이는 길을 걷는 수고는 결코 헛되지 않다라는 거예요. 하나님의 진심을 전하기 위한 여러분들의 노력과 그 눈물과 그 땀들은 반드시 큰 상급이 될 거다라고도 말합니다. 마태복음 5장 25장 23절. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 네가 적은 일에 충성하였으며 충성하였음에 내가 많은 것을 너에게 맡기리니 너의 주인의 즐거움에 참여할지어다. 자, 이런 분명한 하나님의 뜻을 보면 바른 하나님을 알게 하기를 게을리하고 각 사람들이 원하는 하나님을 자기 마음대로 만들어서 살아감에도 오냐 하던 그런 목사들, 그런 제사장들, 그런 지도자들은 어떻게 하는 거예요? 결단코 하나님의 심판을 면치 못한다라는 거죠. 자, 그래서 우리가 호세아서를 읽어갈 때 계속 그 말씀 속에서 여호와를 알자, 바르게 알자, 힘써 알자 하는 그런 강한 선지자의 목소리를 듣게 될 텐데, 여러분 제발 이 말씀을 읽어가면 쉽게 흘려듣지 말고 좀 이 시간 더 가슴 깊이 좀 새기고, 여러분들이 정말 하나님을 성경의 말씀대로 바르게 알고 있는지, 아니면 내가 각색한 하나님의 형상들을 따라 내가 그렇게 살고 있는지 좀 잘 분별하고 되도록이는 그런 시간들이 되기를 바랍니다. 자, 그래서 이제 1장에서 3장을 읽어갈 때 여러분들이 그 내용을 좀 바르게 좀 이해하기 위해서 좀 설명을 좀 부과하면, 1장 3절에 이 결국은 하나님의 명령을 받고 이 호세아가 가서 이제 이 고멜이라는 여자와 결혼을 하고 아이를 낳죠. 그때 이제 4절 여호와께서 호세아에게 이르시되 그의 이름을 이스르엘이라 하라, 이렇게 말합니다. 그러면서 뭐라고 그러냐면, 조금 후에 내가 이스라엘의 피를 예후의 집에 갚으며 이스라엘 족속의 나라를 폐할 것이다. 그러니까 호세아에게 낳은 아들의 이름을 이스르엘이라고 하는 이 구절은 지난번에 우리가 살폈던 열왕기하 9장 10장의 그 오므리 왕조를 근거로 우리가 절 연결된 역사를 되돌아봐야 돼요. 정말 악독했던 그 이 오므리 왕조의 아합과 이세벨이 속한 그 네 번째 왕이 여호람까지 결국에는 어떻게 됐어요? 그들이 하나님께 돌아오지 않았죠. 그래서 끝까지 죄악 가운데 사니까 예후라고 하는 이 사람, 이 군대 장관을 불러서 결국은 이 오므리 왕조를 심판하고, 결국은 그 악녀였던 이세벨이 죽고 그 다 죽었던 거기가 어딥니까? 거기가 바로 이스라엘이었어요. 이 사람들이 심판받아 죽었던 곳이 이스라엘. 그러니까 이스라엘은 상징적이고 의미가 있는 그런 곳이었죠. 이스라엘이라고 하는 거는 하나님이 뿌리신다라는 뜻입니다. 그러니까 이스라엘의 의미가 하나님이 뿌리신다는 뜻이 된 거는, 이스라엘 평야가 사실 너무, 이스라엘 그 평야가 너무너무 비옥한 곳이어서 그래요. 그래서 이 이스라엘 평야가 이스라엘 땅, 이 전체 땅 중에 제일 비옥하고 곡식이 잘 되는 그런 곳이었습니다. 그래서 곡식을 심으면 얼마나 열매가 많이 맺히는지, 그래서 하나님이 씨를 뿌리시고 하나님이 비를 뿌리시고 하나님이 직접 비료를 뿌리시고 이렇게 풍성케 하시구나 라고 생각이 들 정도의 비옥한 땅이었다는 거죠. 그래서 하나님이 뿌리신다 이스라엘, 그렇게 부른 거예요. 그게 축복된 땅이었다는 거죠. 그러면 그들이 해마다 그렇게 정말 그 풍성한 곡식과 과일을 거두면서 이런 축복을 주신 그 하나님께 찬양을 하고, 이 이스라엘 백성들이 감사하고 늘 하나님을 기억하는 그런 삶을 살아야 되는 게 마땅한 거 아닙니까? 자, 그런데 이 못된 오므리 왕조의 왕들이 거기에 바알과 아세라 목상, 몰렉과 아스다롯 같은 이런 우상들을 찾아가서 그 돌로 만들고 나무로 만든 우상들이 복을 준다고 하면서 그 앞에서 온 백성들을 음란함에 빠뜨리는 그런 짓을 한 거죠. 그래서 하나님께서 예후라는 사람을 일으켜서 그 이스라엘, 그 풍성해 보이는 평지에서 아합 집안을 심판하시는 거예요. 그러니까 1장 4절 여호와께서 호세아에게 이르시되 그의 이름을 이스라엘이라고 해라 라고 말하는 거고, 이 분명한 의미가 있는 이곳의 주인공이라고 하면 사실 예후가 심판의 어떤 주인공이었는데, 근데 그가 또 똑같이 그런 집안의 꼴을 따라 살아가니 바로 그곳에서 내가 너를 심판하겠다라는, 그러니까 오므리 왕조를 징계한 예후 왕조를 내가 반드시 심판하겠다. 똑같이 너희가
그 멸망 가운데 갈 거다라는 그런 의미를 말씀하시는 거예요. 그래서 예후가 그렇게 하나님의 말씀대로 순종하지 않는 오므리 왕가를 멸망시켰으면 자기 스스로가 왜 그런지를 바르게 알아서 다시는 그런 죄악된 길에 서지 않도록 스스로 살아가고 또한 후손들을 그 바른 길로 인도했어야 되는데 우리가 아는 것처럼 그 사람 자신이 먼저 여전히 금송아지에 빠져 있었죠. 자, 그러니까 이 예후라는 사람은 하나님의 뜻대로 순종한 사람이 아니라 그 하나님의 부르심을 자신의 정치적 야욕, 욕심으로 바꾼 거죠. 그래서 자신의 주군을 죽인 거고 그 집안을 몰살시켰다. 이건 우리가 이미 살폈던 겁니다. 자, 그래서 하나님께서 그런 북이스라엘의 예후 왕조 여로보암 2세에게 오므리 왕조에게 행했던 것처럼 너가 오므리 왕조를 심판했던 바로 그 장소 이스라엘 평지로 데리고 가서 내가 어떻게 했다는 거예요? 그 피를 도로 갚겠다. 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 이런 역사를 분명하게 기억하게 하시려고 호세아가 낳은 그 첫 아들의 이름을 이스르엘이라고 그렇게 부르도록 한 겁니다. 그러니까 역사적인 사건들을 바르게 알면 왜 하나님께서 호세아의 첫 아들의 이름을 이스르엘이라고 한 것인지 금방 우리가 감을 잡을 수 있고, 그래서 지금 무엇을 말씀하시고자 하는지, 무엇을 알리시고자 하는지 충분히 우리가 이 내용들을 알아갈 수 있는 겁니다. 자, 그래서 6절을 보면 고멜이 또 임신을 했어요. 그리고 딸을 낳는데 뭐라고 그러냐면 루하마라고 하라는 거예요. 이건 무슨 뜻이냐면 내가 다시는 이스라엘 족속을 긍휼히 여겨서 용서하지 않을 것이다 라는 뜻이었어요. 루하마라는 말이 긍휼히 여긴다라는 뜻이거든요. 근데 로라는 게 부정접두어예요. 그래서 로가 붙으면 그게 반대가 되는 거죠. 그러니까 루하마 그러니까 긍휼히 여기지 않겠다라는 거예요. 그 다음에 또 어떤 일이 있습니까? 그렇게 아이를 낳고 또 이 셋째를 낳는 거죠. 또 임신해서 그때 아들을 낳는데 여호와께서 또 뭐라고 그랬냐면 그 이름을 로암미라고 불러요. 똑같은 거죠. 암미라는 뜻은 나의 백성이라는 뜻이에요. 근데 로가 붙으니까 이제 내 백성이 아니다라는 거죠. 그러니까 이걸 종합하면 무슨 말이에요? 너희는 내가 택했던 장자 이스라엘이었는데 이제는 더 이상 나의 백성이 아니다. 로암미. 그래서 이제 내가 더 이상 너희를 긍휼히 여기지 않을 것이다. 루하마. 반드시 심판하겠다. 이런 뜻이 되는 거예요. 이 말씀은요, 여러분, 너희를 죽이겠다는 협박이 아닙니다. 생각해 보세요. 그 죽음의 땅, 이집트에서 건져내서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 주셨는데 그들이 어떻게 했어요? 하나님을 외면했고 주변국으로 인해 고통을 받을 때마다 그래서 하나님이 사사를 보내서 위기를 계속 극복하게 해주시는데도 하나님을 외면했고 나중에는 왕까지, 하나님 필요 없으니까 왕까지 달라고 하는 일이 벌어졌는데 하나님은 그래도 왕을 줬는데, 근데 그 왕들이 나타나서 하나님 앞으로 그 백성들이 이끄는 게 아니라 더 하나님을 외면하며 살았던 거죠. 그래서 하나님이 어떻게 하신 거예요? 외면한 게 아니에요. 또 선지자 엘리야를 보내고 능력을 갑절로 받는 엘리사를 보냈는데도 그들은 하나님의 마음을 외면했고, 그래서 하나님이 자연적인 지진이 일어나게 되고 3년 7년 가뭄이 막 생기게 해도 어떻게 하는 거예요? 끝까지 이들은 하나님께로 돌아오지 않았다라는 거예요. 그리고 끝까지 그 욕심의 길을 택해 그곳으로 가고 있다. 이런 절규와 이런 호소가 지금 바로 이 안에 담겨 있는 거예요. 그러니까 계속 안 되고 안 되는 시대에도 하나님은 어떻게 하시는 거예요? 계속해서 그 선지자 아모스를 보내고 또 남유다에는 이사야, 미가를 보내고 또 북이스라엘에 다시 호세아를 보내고 그러시면서 뭘 하시는 거예요? 야, 정말 끝이야. 이러다가 정말 끝나. 제발 돌아와 라고 외치시고 있는 거죠. 여러분, 호세아서를 읽어가면서 이런 하나님의 터지는 가슴, 이 절규와 호소를 여러분들이 들을 수 있어야 돼요. 이런 사실을 알고 읽어야 이 호세아 선지자를 통해 외치는 이 말씀의 이 마음의 심정도 알게 되고 또 호세아를 세워서 말씀하게 했던 그 안에 담긴 하나님의 마음, 그 안타까운 심정, 하나님의 진심을 우리가 만날 수 있게 되는 거죠. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 이런 식으로 하나님의 심정과 진정한 뜻을 우리가 알지 못하면 어떻게 되는 거예요? 그 안에 말씀의 내용이 보이질 않아요. 이건 뭐 읽지도 않을 거예요, 아마. 네? 아모스서나 호세아서 불편해서 읽고 싶지도 않을 거라고요.
자, 계속해서 하나님 뭘 말씀하십니까? 2장이죠. 너희 어머니와 논쟁하고 논쟁해라. 그는 내 아내가 아니요 나는 그의 남편이 아니라. 그가 그의 얼굴에서 음란을 제하게 하고 그 유방 사이에서 음행을 제하게 하라. 그렇지 아니하면 내가 그를 벌거벗겨서 그 나던 날과 같게 할 것이요 그로 광야같이 되게 하며 마른 땅같이 되게 하여 목말라 죽게 할 것이며 내가 그의 자녀를 긍휼히 여기지 아니하리니 이는 그들이 음란한 자식들입니다. 참 이런 메시지를 계속 전하도록 하나님이 말씀하셨어요. 호세아 선지자 입장에서 너무 힘들었을 것 같지 않습니까? 자신의 설교의 주제가 뭐예요? 다른 사람의 얘기도 아니었어요. 하나님의 뜻대로 살아갔던 자기의 얘기, 호세아 자신의 이야기, 자신의 아내 이야기. 바람피는 아내. 여러분 오늘 만약에 목사가 설교를 하고 하는데 우리 아내가 바람피는 얘기, 자기 자녀가 막 살아가는 그런 얘기를 해야 한다면 세상에 그런 창피가 어디 있겠습니까? 근데 호세아가 자기 아내의 그런 음란한 그런 짓거리를 간증하니까 듣는 사람들이 야 정말 그 여자 완전 나쁜 애 하고 웅성거리면 어떻게 하는 거야? 너희 이스라엘 백성 너희가 지금 바로 이런 짓을 하고 있는 거야. 사람들이 이 하나님의 마음으로 전하면 잘 모르니까 사람의 일로 전하면 자기 화돼서 이게 흥분되고 막 이거 분노를 일으키는데 이게 지금 하나님 앞에 너희가 하는 짓이다라고 하면 어떡하는 거예요? 귀를 막는 거예요. 너 지금 이스라엘 민족들이 이렇게 하나님이 함께하는 이런 하나님과의 관계 속에서 지금 내 안에 고멜과 같이 하고 있는 거 아니냐. 이런 식의 눈물 섞인 외침이 호세아 선지자의 외침인 거죠. 그러면서 8절 뭐라고 그럽니까? 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이오늘 그가 알지 못하다. 그러니까 너네가 이렇게 살 수 있었던 거, 그러니까 젖과 꿀이 흐르는 이 가나안 땅으로 올 수 있었던 인도하신 분도 하나님이시고 그 비옥한 땅에 이스라엘 평지를 주셔서 풍성한 열매를 주시는 분도 하나님이신데 그 하나님이 주시는 평안한 삶, 풍성한 열매를 가지고 너희는 바알과 아세다를 찾아다니고 금송아지에게 갖다 바치면서 욕심과 음란에 빠져 우상숭배, 음행을 즐기고 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 9절 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익을 계절에 도로 찾으며 내가 내 새 포도주를 그것이 맛들 시기에 도로 찾으며 또 그들의 벌거벗은 몸을 가릴 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라. 그러니까 하나님의 사랑과 인내는 끝이 없지만 사람들의 끝없는 고집과 죄악된 삶을 떠나지 않는 길에는 반드시 그 끝이 있다라는 걸 말하는 거예요. 그래서 하나님이 가슴이 아픈 거죠. 그 고집스러운 길의 끝은 패망이요, 멸망이요, 고통이요, 죽음밖에 없는데 이 자녀들이 부모의 마음, 그를 만든 하나님의 마음을 듣지 않고 자기 욕심대로 가고 있으니 하나님이 가슴 아파하시는 거예요. 그래서 그렇게 죄악으로 죽어가는 백성들을 향해서도 하나님은 어떻게 하는 거예요? 포기하지 않고 어떻게 해서든 되돌이키려고 하시는 거죠. 하나님께서 우리를 소중하게 창조하시고 자유지를 주어 인격적인 존재로 만들었더니 하나님을 배신하고 좀 우상과 음행하고 그러니까 하나님께서 돌아오라고 해도 못 들은 척 오히려 하나님 앞에서 보란듯이 우상과 음행하는 이스라엘이었음에도 하나님은 어떻게 했다는 거예요? 그 영혼들을 포기한 적이 없다는 거예요. 그 영혼들을 끝까지 부르셨고 끝까지 찾으셨고 끝까지 돌아오라 하셨던 분이셨던 거죠. 3장을 보십시오. 그런 하나님의 진실한 심정이 나와요. 3장 1절 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된 바람나 도망간 이 여자를 사랑하라. 데려와라. 그것도 돈을 내고 사와서라도 데리고 이게 무슨 말입니까? 호세아의 아내가 데리고 오면 나가고 데리고 오면 나가고 하더니 또 나갔던 거예요. 그래서 호세아가 집에 퇴근을 하면 한 식탁에 앉아서 자녀들과 오손도손 그렇게 먹는 어떤 아름다운 가정이 될 줄 알았는데 그게 아니라 집에 들어오니까 애들은 뭐 난장판이야. 싸우기만 하고 뭐 깨끗하지도 않고 배고프다고 울고 그러고 거지 같아 보이는 거죠. 도대체 엄마 어디 갔어? 그러니까 애들이 뭐라고 어떤 아저씨하고 나왔다라는 거예요. 그래서 호세아가 그 도망간 아내를 찾아서 산 넘고 물 건너가서 찾아가니까 그 논팽이 건달과 함께 살고 있었던 거죠. 그래서 그 여자를 데리고 가려고 하니까 그 건달이 뭐라고 데려가려면 돈 내놔 이러는 거예요. 은 15개와 보리 한 호멜 반.
그러니까 이 남편이 아내를 찾고자 그런 실강의를 하고 있어요. 바람난 여자를 내가 데리고 오겠다고 하는데 돈 내놓으라니까 이걸 신랑이 하고 있는데 이 여자 고멜은 그 와중에도 남편이 아니라 그 건달놈 옆에 껴안겨가지고서 그러고 있던 그런 상황이라는 거예요. 그래서 하도 기가 막혀서 호세아가 그냥 나오려고 그랬어요. 그때 하나님이 하시는 말씀이 그래도 그 여자 포기하지 말고 줄 거 주고 데리고 와라 그렇게 하시는 거예요. 여러분 이것이 지금 호세서에 담긴 하나님의 마음인 거죠. 이제 5년 뒤면은 이 나라는 없어집니다. 이제 끝장에 다가왔어요. 그런데 하나님은 포기하지 않는 거예요. 대가를 지불해서라도 얘들을 되돌이키고 싶으신 거예요. 그게 바로 그 증거가 예수님이신 거죠. 하나님은 정말 사랑의 하나님이십니다. 그래서 잘못은 우리가 해도 잘못한 우리가 아니라 아무 잘못 없는 하나님께서 우리를 위해 속죄의 제물이 되시는 거예요. 이런 모습 속에서 우리는 우리의 죄를 해결해 주시기 위해 우리의 목숨 대신 자신의 목숨을 속죄의 제물로 주시는 그분 예수님의 모습을 보게 되는 거죠. 예수님은 단지 신약에 그때 나타난 분이 아니고 이미 하나님의 마음속에 늘 있었던 그분이라는 거죠. 그래서 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 착각해서 하나님의 뜻대로 살지 않고 마음대로 살다가 그냥 와도 된다라고 착각하면 안 된다는 거예요. 마음대로 살다가 주일날만 와서 헌금 내고 기도하고 쏘리하고 가면 되는 거라고 착각하지 마세요. 하나님은 그 죄를 없이 하기 위해서 그 지옥으로 이끌어가는 이 죄의 짐을 없애기 위해서 당신의 목숨을 속죄물로 내어주셨어요. 그런데 어떻게 우리가 이 세상에 나가서 또 다시 죄를 즐기고 그 세상의 음란한 것들과 더불어 살아갈 수 있습니까? 그래서는 안 되는 거죠. 하나님은 지금 그 백성들이 점점 멸망의 문턱으로 가까이 다가서니까 너무 조바심이 나는 거예요. 호세아서 1장에서 3장까지 그래서 이 얘기를 지금 담고 있는 건데 여러분 이 이해를 위해서 제가 이렇게 나눠드렸는데 하나님께서 지금 어떤 심정으로 그 백성들로 인해 안타까워하시고 정말 뭘 아파하시는지 여러분 정말 좀 깨달아지십니까? 이런 하나님의 심정 호세아를 통해 보여주신 이 찢어지는 하나님의 가슴이 여러분 보이십니까? 여러분 하나님은요 한 영혼도 포기하지 못하십니다. 그 방탕하고 노골적으로 하나님을 욕되게 하고 하나님 얼굴에 침을 뱉고 있는데도 하나님은 포기하지 않는 거예요. 노골적으로 바람 피우고 대놓고 앞에서 바람 피우는데 하나님은 울며 불며 돌아가자 이러지 말자라고 말씀하시는 거죠. 여러분 오늘 우리가 이 호세아서 서론과 또 1장에서 3장에 대한 내용들을 우리가 살폈는데 여러분 정말 이 내용들을 통해서 정말 하나님의 그 터지는 가슴 그 마음 하나님이 지금 어떤 심정인지 느껴지십니까? 우리가 계속해서 다음 주 우리 살펴가도록 하십시다. 호세아서가 14장까지 있으니까 또 다음 주 우리가 호세아서를 연결해 살펴가도록 하겠습니다. 자, 그런 우리 마음을 좀 기억하면서 잠시 묵상하며 기도하기 원합니다. 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 네, 하나님의 그 안타까운 마음, 정말 눈물 흘리는 하나님의 그 고통스러운 마음을 여러분 오늘 말씀을 통해 좀 기억할 수 있겠습니까? 제사장들조차 하나님의 마음을 모르고 생명을 외면하는 시대 속에 누가 저 죽어가는 이 백성들에게 가서 나의 이 가슴 아픈 마음을 전해주겠니? 잔잔히 부르시는 가슴 아픈 하나님의 그 흐느낌, 그 부르시는 음성 여러분 들리십니까? 내가 어찌 이 하나의 소중한 생명을 아끼지 않겠느냐라고 하는 게 하나님의 마음이었죠. 그 니느웨에 죽어가는 그 영혼 하나하나가 하나님께 너무 소중했습니다. 나는 포기할 수 없어. 나는 포기하지 않는다. 절규하시는 그 하나님의 음성, 그 마음 여러분이가 만나야 됩니다. 풍요로운 삶과 편리함에 젖어서 교만함으로 사치와 음란 속에 살아가는 이 시대 속에서 약속된 백성들도 왕들도 제사장들도 선지자들도 하나님의 말씀을 외면하는 이 시대의 삶을 깊이 여러분 우리가 아파해야 됩니다. 호세아 선지자의 그 찢어지는 가슴을 통해 하나님의 그 찢어지는 가슴을 그 진심을 우리가 만나야 되는 거죠. 그 시대에 정말 호세아밖에 이런 하나님의 마음을 전할 자가 없었듯이 지금 우리의 가정에서 지금 우리의 직장과 학교에서 지금 네가 살아가는 그곳에서 나의 이 안타까운 외침을 듣지 못해 죽어가는 그 영혼들에게
오직 그 하나님, 나의 마음을 전해줄 유일한 사람은 바로 너다. 우리를 호세아로 부르시는 겁니다. 여러분은 지금 어떤 삶을 살고 계십니까? 우리 자신을 좀 잘 돌아보며 이 시간 함께 기도하기 원합니다. 하나님은 나를 그런 마음으로, 그 애타는 마음으로 부르셨는데 나는 과연 어떤 마음으로 이 하루하루 살아갔는지 되돌아보고, 우리가 온전치 못했던 것 주께 회개하고, 또 주께서 우리를 향해 부르셨던 그 부르심 가운데 하나님, 내가 여기 있습니다, 내가 나아가겠습니다 결단하며 기도하기 원합니다. 그래서 첫 번째 기도할 것은 하나님의 진실한 마음을 외면하며 무시하며 하나님 그렇게 살아왔던 나를 용서하여 주옵소서 회개합시다. 둘째, 하나님께서 포기할 수 없어 하시는 그 귀한 생명들인데 그 생명들을 소홀히 여겼고 나도 포기했던 하나님, 그런 삶을 살았던 이런 죄악들을 용서하여 주옵소서. 하나님의 마음을 알게 하는 말씀을 전하는 것이 어렵다 하면서 자꾸 쉬운 길을 찾아왔던 나를 회개합니다. 여러분 회개하시고, 세 번째, 하나님 어떤 상황과 환경 속에서도 주의 말씀을 선포하며 하나님의 마음을 하나님이 포기할 수 없어 하시는 그 생명들에게 끝까지 전하고 나누는 내가 되길 바랍니다. 결단하며 기도하길 바랍니다. 하나님, 나만 구원을 얻어 안심하는 인생이 아니라 하나님의 이 심장을 가지고 우리에게 주신 영혼들에게 하나님의 마음을 심는 내가 되기 원합니다. 다 같이 우리 결단하며 함께 잠시 기도하겠습니다. 기도하십시다. 하나님, 오늘 또 우리가 그 역사 속에 호세아의 그 시대를 우리가 보면서 호세아 선지자를 통해 말씀하신 하나님의 마음을 만납니다. 이토록 하나님께서 안타까워 하시는데 이 하나님의 진실한 마음을 외면하며 나만 위해 살아왔던 나의 삶을 회개합니다. 하나님께서 포기할 수 없어 하시는 그 귀한 생명들을 너무 쉽게 여겼고, 하나님 그렇게 멀리하며 나만 위해 살아왔던 것 회개합니다. 하나님의 마음을 알게 하는 말씀을 전하는 게 어렵다고 하나님 자꾸 편리한 느낌과 재미와 감정을 따라 살려고 했던, 그렇게만 머리를 써왔던 나를 용서하여 주옵소서. 하나님, 이제는 어떤 상황과 환경 속에서도 주의 말씀을 선포하고 하나님의 마음을 하나님이 포기할 수 없어 하는 그 맡기신 생명들에게 끝까지 인내하며 전하는 내가 되기를 결단합니다. 하나님, 나만 구원을 얻어 안심하는 그런 인생이 아니고 하나님의 심장을 가지고 이 주신 영혼들을 품고 주의 거룩한 그 부르심 가운데 함께 나아가 어둠 속에 빛되는 내가 되기를 원합니다. 하나님, 그 길로 인도하여 주옵소서. 그 길 가기 원합니다. 이 한 주간도 그래서 우리 모든 백성들을 그 길로 이끄시고 함께 하실 먼저 가시는 우리 예수님 찬양드리고 또 그런 길을 걸을 것을 결단하며 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 2023년 11월 12일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2023년 셀위크 41번째 주간입니다. 주중에 함께 모이는 셀 모임은 그냥 교회에 가면 모이는 소그룹이라는 개념을 넘어 우리에게는 이것이 성도의 삶의 터요, 하나님 나라인 교회입니다. 하나님이 그의 백성들을 위해 준비하신 가정입니다. 하나님께서 구원받은 백성들을 위해 영적인 가정을 준비하셔서 주 안에서 새롭게 태어난 생명들이 그곳에서 먹고 자라며 성장할 수 있게 준비하신 것이 진정한 교회인 셀입니다. 그래서 우리는 각자의 영적인 가정 셀을 통해 서로 사랑과 관심을 가지고 함께 연결된 영혼 한 사람 한 사람이
스스로 주도성을 가지고 말씀의 가치를 따라 살아가는 성도답게 강건해져 갈 수 있도록 강단을 통해 전달되는 하나님의 말씀을 부지런하고 성실하게 나누며 말씀의 꼴을 바르게 먹여 바른 성경적 정체성을 가질 수 있도록 해야 합니다. 또한 세상 그 어디에서도 말할 수 없는 아픔과 슬픔과 두려움들을 함께 나누고 함께 그것을 위해 기도하며 삶에서 능히 이겨낼 수 있도록 함께 걸어가는 일들을 해야 합니다. 그래서 사랑의 돌봄과 성경과 역사를 통해 하나님의 의도를 알게 하는 교육이 셀로 함께 모이는 부르심의 목적임을 잊지 말고 하나님이 부르신 바른 방향을 향해 바른 방법으로 서가는 우리가 되십시다. 하나님께서 우리의 회복과 축복을 위해 준비하신 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 11월 둘째 주인데요. 매월 두 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세우는 것입니다. 우리의 믿음은 그냥 교회당에만 왔다 갔다 하는 것이 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명을 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 아는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 생명을 낳는 생명을 세워가는 것입니다. 우리네 삶은 끊이지 않는 폭풍과 파도들로 늘 수많은 위험들이 존재하는 거친 대양을 항해하는 것과 같습니다. 그래서 우리가 만나는 상황과 환경이 어렵다는 이유로 그 상황과 환경이 나아지기를 기다린다고 하면 아마도 평생 아무것도 할 것이 없을 것입니다. 그래서 성도인 우리는 우리의 삶에 다가오는 어떤 최악의 상황이라고 해도 그것을 오히려 디딤돌 삼아서 순종의 길로 나아가 하나님의 부르심 앞에 함께 서는 귀한 동역자 한 사람씩 세워가는 것을 멈추지 말아야 합니다. 하나님 말씀에 근거한 정체성을 가진 한 사람을 세워가야 합니다. 각 셀로 힘써 모여 예수님이 사랑하는 생명들을 구원으로 인도하는 우리가 되십시다. 하나님의 말씀을 예수님이 생명으로 산 지체들의 마음에 심는 새 언약을 꼭 일구어 가십시다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 각자의 처소에서 영상 온라인 예배로 참석해 주시는 분들과 이곳 스카스 처치 예배당 예배에 처음 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 주중에는 연결된 셀들과 온라인 오프라인을 통해 모이는 셀 모임이 있습니다. 각 셀마다 정해진 요일에 온라인으로 또는 오프라인으로 함께 모이고 있으니 셀 모임에도 적극적으로 참여하여 하나님의 마음이 담긴 성경과 역사를 지체들과 함께 나누며 하나님 안에서 나는 누구인지를 바르게 알아가는 축복된 시간들을 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배는 스카스 처치 예배당에서 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스카스 처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 11월 12일 교회 소식이었습니다.
한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 네, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2023년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기, 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기, 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기, 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기, 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보내받은 삶의 터 곳곳에 나아가서 이 세상의 풍요와 화려함에 속지 말고 부르신 사명 따라 거룩한 빛과 소금된 모습으로 한 주간 승리하는 여러분 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 우리에게 참된 자유를 주어 진정한 한 인격으로 하나님의 거룩한 창조의 뜻을 따라 살아가게 하시는 하나님의 놀라운 사랑을 믿고, 그래서 자신의 삶의 현장에서 스스로의 의지를 가지고 하나님의 거룩한 뜻을 따라 살아갈 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에 명을 거는 자